નથી બેલી રે એ પ્રભુ વિના કોઈ નથી બેલી રે એ મનમાંથી હું પદ મેલી ગયો મનમાંથી હું પદ દિયો મેલી ભજન એ સતનામનો કરીએ રે ભજન એક સતનામનો કરીએ રે એ ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભજન એક સતનામનો કરીએ ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય
ભજન એક સતનામનું કરીએ રે એ ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભજન એક સતનામનું કરીએ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે ઓમ નમઃ શિવાય Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. શિખામણ માની લેજો છેલે શિખામણ માની લેજો છેલે પ્રભુ વિના કોઈ નથી બેલી રે એ પ્રભુ વિના કોઈ નથી બેલી રે એ મનમાંથી હું પદ મેલી દિયો મનમાંથી હું પદ દિયો મેલી ભજન એ સતનામનો કરીએ રે ભજન એક સતનામનું કરીએ રે એ ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભાવે ભવસાગર કરીએ રે ભજન એક સતનામનું કરીએ રે
હરે ભોલે ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. આજે કથાનો છઠ્ઠો દિવસ. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. शान्ताकारं शिखरनयनं नीलकण्ठं शुभं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभव्रणं शुभाङ्गं. या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः.
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः शिवाय। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे नमस्ते तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र त्रिनेत्र ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. હરિ ઓમ નમઃ શિવાય. नमस्ते तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र त्रिनेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीप हरि ओम
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ ओम सोमेश्वरा हरि ओम सोमेश्वरा हरि ओम सोमेश्वरा शिव हरि ओम सोमेश्वरा शिव ओम गंगाधरा शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम मलकेश्वराय शिव ओम मलकेश्वराय ओम मलकेश्वराय शिव ओम मलकेश्वराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम महाकालेश्वराय शिव ओम महाकालेश्वराय ओम महाकालेश्वराय शिव ओम महाकालेश्वराय गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगा
ओंकारेश्वराय शिव ओम ओंकारेश्वराय ओम ओंकारेश्वराय शिव ओम ओंकारेश्वराय ओम त्र्यंबकेश्वराय हरि ओम त्र्यंबकेश्वराय हरि ओम त्र्यंबकेश्वराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम भीमाशंकरेश्वराय ओम भीमाशंकर महादेव जी ओम भीमाशंकर महादेव जी ओम भीमाशंकर महादेव जी हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय 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 ओम वैद्यनाथ महादेव जी शिव ओम वैद्यनाथ महादेव जी ओम वैद्यनाथ महादेव जी शिव ओम वैद्यनाथ महादेव जी ओम जटाधराय शिव ओम जटाधराय ओम जटाधराय शिव ओम जटाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम नागेश्वर महादेव जी ओम नागेश्वर महादेव जी ओम नागेश्वर महादेव जी शिव ओम नागेश्वर महादेव जी ओम नागेश्वराय शिव ओम नागेश्वराय ओम नागेश्वराय शिव ओम नागेश्वराय ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम ओम रामेश्वर महादेव जी श्री ओम रामेश्वर महादेव जी ओम रामेश्वर महादेव जी
શિવ ઓમ રામેશ્વર મહાદેવજી ઓમ રામેશ્વરાય શિવ ઓમ રામેશ્વરાય ઓમ રામેશ્વરાય શિવ ઓમ રામેશ્વરાય ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય ત્રંબકેશ્વર મહાદેવજી હરિ ઓમ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવજી ઓમ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવજી શિવ ઓમ ત્રંબકેશ્વર મહાદેવજી ઓમ કંકેશ્વરાય હરિ ઓમ કંકેશ્વરાય ઓમ કંકેશ્વરાય શિવ ઓમ કંકેશ્વરાય ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય 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 ઓમ વિશ્વેશ્વરાય શિવ ઓમ વિશ્વેશ્વરાય ઓમ વિશ્વેશ્વરાય શિવ ઓમ વિશ્વેશ્વરાય ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય 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 ઓમ પશુપતિનાથ મહાદેવજી શિવ ઓમ પશુપતિનાથ મહાદેવજી ઓમ પશુપતિનાથ મહાદેવજી શિવ ઓમ પશુપતિનાથ મહાદેવજી હરિ ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય ઓમ ગંગાધરાય શિવ ઓમ ગંગાધરાય ઓમ ગંગાધરાય હરિ ઓમ કેદારેશ્વર મહાદેવજી શિવ ઓમ કેદારેશ્વર મહાદેવજી ઓમ કેદારેશ્વર મહાદેવજી શિવ ઓમ કેદારેશ્વર મહાદેવજી ઓમ તેજસ્વરાય ઓમ તેજસ્વરાય ઓમ તેજસ્વરાય
विघ्नेश्वराय शिव ओम कैलाशपति शिवजी शिवाय नमः शिवाय शिवाय गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिवाय शिव ओम नमः शिवाय આજે છઠ્ઠો દિવસ કથાનો છઠ્ઠા દિવસની શિવ મહાપુરાણ સત્સંગ ગાથાની અંદર તમારું બધાનું હું વ્યાસપીઠ પરથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. સીતારામ બાપુ આશ્રમના સીતારામ બાપુ, ગુજરાતથી આવેલા સીતારામ બાપુ, અમારા સ્ટાફ ભાઈઓ બહેનો અને મારી સાથે કથામાં આવેલા માતાઓ ને ભાઈઓ, એમનું હું વ્યાસપીઠ ઉપરથી હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. જે તીર્થને યાદ કરીએ તે તીર્થને યાત્રા કરવાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે બધા સાથે ગઈશું. ધર્મ ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા કાલિંદી સંગમે પ્રયાગે પરમે સાક્ષાત બ્રહ્મલોકના માર્ગ સ્વરૂપ ઓમ નમઃ શિવાય. પ્રયાગ તીર્થની અંદર સુતજી કથા કહે છે.
બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી કથા કહે છે. સૂત કહે છે કે હે મહાત્માઓ, જે કોઈ માનવ ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળે છે તેવા માનવનું પુણ્યનો મહિમા હું ન ગાઈ શકું, શબ્દો દ્વારા પણ ન ગાઈ શકું. એવા માનવના દર્શન કરવા માત્રથી કરોડો કરોડો જન્મનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે મહાદેવની કથા સાંભળવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તમે અહીંયા આવ્યા છો કથા સાંભળવા માટે, તો તમારા એક જન્મના નહીં, તમારા ને મારા કરોડો કરોડો જન્મનો પાપનો જ્યારે નાશ થાય, એનો ઉદય થાય, ત્યારે આપણે કથા મંડપની અંદર કથા સાંભળી શકીએ છીએ અને બેસી શકીએ છીએ. એમાં આપણો તો કરોડો જન્મનો ઉદય થઈ જાય, પણ સાથે સાથે આપણા જે પૂર્વજો છે, આપણા માતા પિતા છે, આપણા દાદા દાદી છે, એમનું આપણા પૂર્વજોનું પણ કંઈક કર્મ એવું સારું હોય અને એમના પણ આપણા ઉપર આશીર્વાદ હોય, ત્યારે આપણે એમાંય આ જગન્નાથપુરી, સપ્તપુરીની એક પુરી અને 4 ધામનું એક મોટામાં મોટું ધામ જગન્નાથ ધામ, એમની અંદર આ કથાનો સાંભળવાનો અને કહેવાનો અવસર મળ્યો છે. તો આપણા પૂર્વજોના પણ આપણી ઉપર એવી કંઈ કૃપા છે અને આપણા કોઈ એવા કર્મ છે, ત્યારે આ કથા મંડપની અંદર આપણે બેસી શકીએ છીએ. નહીતર જો આપણા પૂર્વજોના આપણને આશીર્વાદ ન હોય અને આપણું કોઈ સારું કર્મ ન હોય તો આપણે અહીંયા સુધી આવી શકીએ નહીં. ભગવાન આપણને ત્યાં જ રોકી દે છે. એટલે આપણા બધાના કર્મ સારા છે. આ કથા છે એ જગન્નાથપુરીની અંદર સપ્તપુરીની અંદર સમુદ્રના તટ ઉપર જગન્નાથ ભગવાન અને વેંકટેશ ભગવાનના સ્થાન ઉપર આ કથા શિવ કથા સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે. તો આ કથામાં સાધુ સંત ઋષિ મુનિ અદ્રશ્ય રૂપે સર્વ દેવી દેવતાઓ અને મારા સંગીતનો સ્ટાફ, ભાઈઓ તથા બહેનો, રસોઈનો સ્ટાફ અને આ કથાની અંદર ખાસ તો જે સેવા કરે છે, દાદા લગભગ 70 વર્ષના હશે, ખૂબ જ સેવા કરે. અમે રામેશ્વર ગયા ત્યારે પણ એમણે બહુ સેવા કરેલી. અને અહીંયા પણ મને મારા ખ્યાલ મુજબ આ હોલ છે કથા મંડપનો, એ લગભગ હું જોઉં છું તો સવારમાં દાદા જ વાર્તા હોય છે. આપણને એમ થવું જોઈએ કે આપણે અહીંથી કંઈક પુણ્ય લઈને જવું છે, આપણો શરીરનો રોગ મટાડવો છે. તો આપણે કઈ રીતના મટી શકે કે આવી કથા ચાલતી હોય, કોઈ ધાર્મિક કાર્ય ચાલતું હોય, ત્યાં આપણે થોડું ઘણું, ત્યાં તો મંદિરની અંદર કોઈ શિવ મંદિર હોય, કોઈ રામ મંદિર હોય, કોઈ કૃષ્ણ મંદિર હોય, આપણા શરીરની અંદર જો કોઈ રોગ હોય, એને નાશ કરવો હોય તો આપણે ત્યાંનો કચરો સાફ કરીએ. તો ભગવાન આપણા શરીરનો કચરો સાફ પહેલાં તો કરે અને પછી આપણો રોગ મટાડે છે ધીરે ધીરે. તો દાદા છે એ ખૂબ પુણ્ય લઈને આવે છે દર વખતે મારી સાથે અહીંયા, લગભગ હર રોજ સવારે. અને અહીંયા બંદર અંદર ન આવે, કાંઈ છેડછાડ ન કરે, એનું પણ દાદા ધ્યાન રાખે છે. એટલે દાદાને ભગવાન ખૂબ સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે, લાંબુ આયુષ્ય આપે અને ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમને વધાવીએ. તો શિવ અને પાર્વતી, સતી અને શિવના કાલે આપણે લગ્ન કર્યા. શિવ અને સતી કુંભદ ઋષિના આશ્રમે જાય છે. શિવ હાથમાં ત્રિશૂલ કમંડલ લઈને નીકળે છે. સતી પૂછે છે
કે શિવજી ક્યાં ચાલ્યા? ત્યારે શિવજી કહે છે કે ચલો કોઈ આશ્રમની અંદર જઈએ, સાધુ સંતનો સંગ કરીએ, સાધુ સંતનો સત્સંગ સાંભળીએ. જો સાધુ સંતનો સંગ ન કરીએ તો આપણે લગ્ન જીવન સફળ ન થાય. લગ્ન જીવનમાં કેમ જીવવું એ સાધુ સંતના સત્સંગથી ખબર પડશે. આગળનું જીવન આપણે કેમ ચલાવવું. કુંભદ ઋષિ પાસે જાય છે, શિવ અને સતી જાય છે કુંભદ ઋષિના આશ્રમે. કુંભદ ઋષિ છે એ શિવ અને સતીનું સ્વાગત કરે છે. શિવ કહે છે કે કુંભદ ઋષિ, બસ હું અહીંયા એક સત્સંગ માટે આવ્યો છું. તમારા મુખેથી મારે સત્સંગ સાંભળવો છે. તમારા મુખેથી મારે રામ કથા સાંભળવી છે. કેમ કે રામ છે એ મારા ઈષ્ટદેવ છે. મારા ઈષ્ટદેવની કથા છે એ મારે તમારા મુખેથી સાંભળવી છે. તો કુંભદ ઋષિ કૃપા કરી અને મને મારા ઈષ્ટદેવ શ્રી રામની કથા સંભળાવો. કુંભદ ઋષિ ભગવાન શિવ અને પાર્વતીને ભગવાન રામની કથા સંભળાવે છે. 100 પાન, 200 પાન, 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, ઘણા દિવસો સુધી ભગવાન શિવ અને સતી ત્યાં કુંભદ ઋષિના આશ્રમે રામની કથા સાંભળે છે. કથા પૂર્ણ થાય છે અને કુંભદ ઋષિ કહે છે કથા અનંત છે, હરિકથા છે અનંત છે, એનો કોઈ અંત નથી. ભગવાન કહે છે કે કુંભદ ઋષિ માંગો માંગો, તમને હું શું આપું? કુંભદ ઋષિ કહે છે કે ના પ્રભુ, તમે મારી કથા સાંભળી હોય, મારે શું માંગવાનું હોય? બસ તમે આશીર્વાદ આપો. મારે તમારી પાસેથી આશીર્વાદ સિવાય બીજું શું માંગવું? ત્યારે શિવજી કહે છે કે મેં આ કથા સાંભળી છે તો હું તને એક સત્સંગ ભક્તિ તો આપી શકું ને, બીજું કંઈ ના આપું તો કંઈ નહીં. ભક્તિ પ્રદાન કરે છે. શિવ અને સતી ઘણા સમય ત્યાં રોકાય છે અને પછી પાછા આવે છે, એમના આશ્રમ તરફ આવે છે. આશ્રમ તરફ આવતા આવતા રસ્તામાં એને રામ બને છે. રામનું દર્શન થઈ જાય છે. જો સાચા હૃદયથી આપણે દર્શન કથા સાંભળી હોય ને તો રસ્તામાં ભગવાન આપણને, આપણે જતા હોય ને ઘરે, તો રસ્તામાં ભગવાન આપણને દર્શન દેવા માટે આવે. અહીં ભગવાન શિવ અને પાર્વતી રામ કથા સાંભળવા ગયા હતા. એનો ભાવ હતો તો ભગવાન સામે મળ્યા. જતા હતા કૈલાસમાં, ભગવાન સામે મળ્યા, ભગવાનને દર્શન દીધા શિવજીને. અને સાથે સાથે લક્ષ્મણજી પણ હતા. રામ અને લક્ષ્મણ રસ્તામાં સામે મળે છે. જય હો પ્રભુ, જય હો, જય હો, જય જયકાર કરે છે ભગવાન શિવજી રામ અને લક્ષ્મણનો. પાર્વતીજી સતી પૂછે છે કે ભગવાન તમે કોનો જય જયકાર કરો છો? ત્યારે શિવજી સતીને કહે છે કે સતી, તમે કોની કથા સાંભળી છે? સતી કહે છે હે? શિવજી કહે છે સતી, મારા ઈષ્ટદેવ રામની કથા તમે સાંભળી છે? આ મારા રામ છે, એમને પ્રણામ કરો સતી. સતી કહે છે કે ના ના, આ કઈ ભગવાન થોડા હોય. સતી તિરસ્કાર કરે છે કે નહીં, આ ભગવાન ના હોય. શિવ અને સતી આવે છે, એમને આશ્રમની અંદર આવે છે અને આશ્રમની અંદર દેવી દેવતાઓ શિવ અને સતીનું સ્વાગત કરે છે. અને સતી શિવને કહે છે કે ભગવાન હતા, ભગવાન એવા હોય? કૈલાસપતિ શિવજી કહે છે કે હા, એ મારા ઈષ્ટદેવ હતા સતી, તમે કેમ નથી માનતા? સતી કે હું માનું નહીં.
હું એમની પરીક્ષા લઉં ને તો જ હું માનું કે આ ભગવાન છે. સતી જાય છે રામને ત્યાં પરીક્ષા લેવા માટે. સતી છે એ સીતાનું રૂપ ધારણ કરે છે, સીતાનું પહેરવેશ પહેરે છે. પણ ભગવાન રામ તો રામ છે, એ તો તરત ઓળખી ગયા. શું ભગવાન એની પત્નીને ન ઓળખી શકે? સીતાજીને ભગવાન રામ ન ઓળખી શકે? એટલા સમય સાથે રહેતા હોય કે પત્નીને ભૂલી જાય? એ પણ ભગવાન છે. ભગવાન તરત ઓળખી ગયા કે આ સતી નથી, સોરી, સીતા નથી, આ તો સતી છે. કૈલાસમાંથી અહીંયા આવ્યા છે એ પણ સીતાનું રૂપ લઈને. અરે ભગવાન, આ તો ખોટું કરે છે. તો રામે કીધું, માતા આવો બેસો. અરે સતી શું બોલે? સતી પણ એક આદ્ય શક્તિ જગદંબા છે. એમને પણ ખબર પડી જાય છે કે હા, આને ખબર પડી ગઈ છે કે હું સીતાનું રૂપ ધારણ કરીને આ જ ભગવાન છે. સતી ત્યાંથી પાછા આવે છે કૈલાસ તરફ, ભગવાન શિવજી પાસે. ભગવાન શિવજી પૂછે છે કે સતી, શું થયું પરીક્ષાની અંદર? સતી જૂઠું બોલે છે. જૂઠું બોલે છે ને એ જ સમયે ભગવાન શિવજી સતીનો ત્યાગ કરે છે. ભગવાન શિવજી સતીનો ત્યાગ કરે છે. પછી સતી છે એને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. અરે, હું આ ખોટું બોલી મારા પતિદેવની સામે, હવે હું શું કરું? મારા પતિદેવે તો મારો ત્યાગ કર્યો છે, હવે હું શું કરું? સતીનો ત્યાગ કરે છે. અને ભગવાન તો શિવ તો ધ્યાનમાં બેસી ગયા છે. 87,000 વર્ષ સુધી ભગવાન ધ્યાનમાં છે. સતી ધ્યાન કરે છે ભગવાનનું અને નેત્ર ખોલે છે. નેત્ર ખોલે છે. સતી પ્રણામ કરે છે ભગવાનને અને કહે છે કે ચાલો સતી, હું તમને કથા સંભળાવું છું. ભગવાન શિવ સતીને કથા સંભળાવે છે. જેવા સતીને કથા સંભળાવવાની ચાલુ થઈ ત્યાં જ આકાશમાંથી વિમાનો ચાલુ થયા. આકાશ માર્ગ ઉપરથી વિમાન ચાલુ થયા. શેના વિમાન હતા? કે ભગવાને યજ્ઞ કર, સતીના પિતાશ્રીની ઘરે યજ્ઞ છે. ભગવાન અહીં કથા સંભળાવી રહ્યા છે અને આકાશ માર્ગે બ્રહ્મા, બ્રહ્માણી, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રાણી, લક્ષ્મી, વિષ્ણુ, દેવી, દેવતા સર્વે પોતપોતાના વાહનો લઈને દક્ષની ઘરે જાય છે. સતી જોવે છે. શિવજીને પ્રશ્ન કરે છે કે શિવજી, આ બધા ક્યાં જઈ રહ્યા છે? દેવી દેવતાઓ વિમાનની અંદર, પોતાના રથની અંદર. ત્યારે શિવજી કહે છે કે સતી, તમારા પિતા દક્ષે યજ્ઞ કર્યો છે. એ યજ્ઞની અંદર બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે, પણ આપણને આમંત્રણ આપ્યું નથી, તો આપણે જવાય નહીં. સતી કહે છે કે પિતાજીની ઘરે આમંત્રણ નિમંત્રણની શું જરૂર હોય? મારે તો મારા પિતાની ઘરે જવું છે, એમાં શું જરૂર હોય? તો શિવજી કહે છે કે સતી, આપણે ન જવાય. જ્યાં આમંત્રણ ન હોય ત્યાં આપણે ન જવાય. આપણી બેઇજ્જતી થાય. ન જવું જોઈએ. ભલે તમારા પિતા હોય તો શું થઈ ગયું? હવે તો તમે અહીં જ રહો છો મારી સાથે. હું તમારો પતિ છું, હું જાણું છું, ત્યાં ન જવાય. બહુ જ સમજાવ્યા શિવજીએ સતીને, પણ સતી અંતે માન્યા નહીં. સતી કહે છે કે નહીં, મારે તો જવું જ છે. મારા પિતાને યજ્ઞ હોય,
અને હું ન જાવ એવું ચાલે, મારી બધી બહેનો આવી હશે. અને પિતાને શું એવી જરૂર પડે આમંત્રણની? વગર આમંત્રણે દીકરીઓ તો ચાલી જાય. પણ ભોળોનાથ તો ભોળોનાથ છે, ત્રિલોકનો નાથ છે ને બધું જ્ઞાન છે કે ત્યાં જશે તો શું થવાનું છે. પણ જે થવાનું હોય એને કોઈ રોકી શકે નહીં. અહીં શિવજીએ ના પાડી છતાં પણ સતી જાય છે. સાથે નંદીને મોકલે છે ભગવાન. બધા જાય છે. દક્ષને આંગણે સતી પહોંચે છે. તો માતે માં બીજા વગડાના વાહ મેં કાલે કીધું તું. તો માં તો સતીને જોઈને રાજી રાજી થઈ જાય છે. આમ છાનું મની જોવે છે. આવ બેટા, મારી દીકરી આવી. કેમ કે એમની માતાને ખબર હતી કે સતીને આમંત્રણ નથી આપ્યું. સતી વગર આમંત્રણે આવ્યા છે. માતા પણ ડરે છે, પણ છતાંય માનું હૃદય કોમળ હોય છે. દીકરી આવી છે મારે આંગણે. માતાએ આશ્વાસન આપ્યું છે કે મારી દીકરી આવી. છાનું મને આમ જોવે છે. વિષ્ણુને મળે છે, સતી બ્રહ્માને મળે છે, બધા 33 કોટી દેવને બોલાવ્યા છે, બધાને મળે છે. એમાં શિવનું સ્થાપન નથી જોતા. એટલે સતી એના પિતા પાસે જાય છે, દક્ષ પાસે. પિતાજીને પ્રણામ કરે છે કે પિતાજી, તમે આ 33 કોટી દેવના બ્રહ્મા વિષ્ણુ બધાના આસન છે, સ્થાપન છે, તો મારા પતિદેવનું કેમ નહીં? ત્યારે દક્ષ કહે છે, તને મેં તેડાવી નથી. મેં તારા પતિને ક્યાં તેડાવેલા છે? તને નથી તેડાવી, પણ તું આવી છે તો શાંતિથી બેસ યજ્ઞમાં. સતીએ પહેલા કીધું તું ને કે જ્યારે મારું અપમાન થશે ત્યારે હું નહીં રહું, તમારી દીકરી નહીં રહું. અહીંયા અપમાન કરે છે. દક્ષ ભૂલી જાય છે જે વચન આપેલું હતું. સતીનું અપમાન થાય છે. અને સતી કહે છે કે મારા પતિનું આસન ન હોય? મારા પતિનું તો દરેક જગ્યાએ પહેલા આસન હોય. મારા પિતાની ઘરે નહીં? એમાં મારા પિતાની ઘરે મોટામાં મોટો યજ્ઞ છે, મારા પતિનું આસન નહીં? સતી જે યજ્ઞ કુંડ હતો એની અંદર હોમાઈ જાય છે, અગ્નિથી પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે. અને શિવજીને ત્યાં ખબર પડે છે કે સતી યજ્ઞમાં હોમાઈ ગયા છે. ત્યારે શિવજી વીરભદ્રને મોકલે છે. ત્યાંથી વીરભદ્ર એકદમ ક્રોધ સાથે આવે છે અને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને પણ કહે છે કે તમે હોવા છતાં પણ આવું કેમ? તમે હોવા છતાં આવું કેમ? પછી બધા એની માફી માંગે છે. શિવજી આવે છે, માફી માંગે છે. પણ શિવજી અને વીરભદ્રએ તો ડાયરેક્ટ પછી એનું માથું કાપે છે દક્ષનું. ભોળોનાથ આવે છે, માથું કાપે છે દક્ષનું. અને ત્યાં એક ઋષિ હોય છે, કુંભદ ઋષિ. એ ઋષિ છે એ જેનું ખાધું હોય આપણે એનું ખરાબ ક્યારેય ઈચ્છાય. જેનું અન્ન આપણા પેટની અંદર પડે છે એનું ક્યારેય ખરાબ ઈચ્છાય નહીં. કુંભદ ઋષિ કહે છે, વિચાર કરે છે, કેમ કે એ ધર્માત્માને વળી ચૂકેલા છે. એમ કહે છે કે હું અહીંયા રહું છું એમની સાથે અને હું એનું ક્યાં ખરાબ કરું? હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, આમને કંઈક તમે હવે આને સજીવન કરો. તમારા સસરા છે, આને સજીવન કરો. ભલે જે ભૂલ કરી હોય પણ સજીવન કરો. પણ ભોળોનાથ તો ભોળોનાથ છે. તો એને બકરાનું માથું ચડાવે છે અને એને સજીવન કરે છે. અને કૈલાશપતિ શિવજી છે એ માં પાર્વતીને લઈ આમ બે હાથની અંદર લઈ અને પહાડો પહાડો માતા માતા કરતા પહાડો પહાડો કરતા માનું સબ લઈને એને ખબર નથી રહી કે આ માં જતી રહી છે, છતાં પણ એનું સબ લઈને પહાડે વર્ષો સુધી પહાડે પહાડે ફરે છે. અને ભગવાન વિષ્ણુને ખબર પડે છે કે કેટલાક સમય સુધી આ પાર્વતીજી આ રીતના ભગવાન લઈને ફરશે. વિષ્ણુ છે એમનું ચક્ર છોડે છે. ચક્રના
પાર્વતીજીના ટુકડા થઈ જાય છે, એમના બધા 51 શક્તિપીઠ બને છે. બોલો સતી માત કી જય. અને હવે પછીના જે પ્રસંગો છે એ શિવ અને પાર્વતીના લગ્ન આવશે. એ આપણને દયાદાદા કહેશે. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. મેળવી લો અવાજ, મેળવી લો. હરિઓમ. નમઃ શિવાય. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. મહાદેવ હર મહાદેવ હર મહાદેવ હર મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. જય જય શિવ શંકરનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. મહાદેવ હરે ભોલેનાથ હરે. રાધે 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 મારી પ્યારે રાધે. राधे 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 हमारी प्यारी राधे. राधे 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 म्यारी प्यारे राधे. डाक डमरू के न शिव तांडव नाचे. शिव तांडव नाचे. मन वालू वालू शिव जी नु नाम लागे. वालो शिव जिनु नाम मने वालो वालो शिव जिनु नाम लागे. महादेव को याद करो. कैलाश नारद वीणा देव बाड़े संगीत गुंजी गाजे. संगीत गुंजी गाजे. मन वालो वालो नाम लागे. मने वालो वालो शिव जिनु नाम लागे.
શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ 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 શિવાય એ બોલો ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય એ બોલો ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય એ બોલો ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય હરિ ઓમ નમઃ શિવાય 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 બોલો બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ જગમગ થાય દેવ એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય દેવડા જગમગ જગમગ થાય જગન્નાથ મોરે ફૂલનો હા જીવ તમે આનંદ ગાય શિવ તમે થાય દેવડા જગમગ જગમગ થાય હે જીવ તમાર બાલુડા ગુણ લાગા હે જીવ તમે રાખો શરણની માય શિવ તાર દે જીવ પુરાણી થાય યાર દે શિવ પુરાણી થાય દેવડા જગમગ જગમગ તમરુદ્યારણી દે ભવમ ભવાની સૈતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડ તાની સર્વાણી પશ્યંતુ મૃત્યોર્મુક્ષી